प्रभो दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम के दयालु जगत संसारे पतित पावन हेतु तव अवतार पतित पावन मौसम पतित प्रभु ना पाई बेआर हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी हाँ प्रभु कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी कृपावल दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई तव कृपा हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ स्वरूप भट्ट युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ भट्ट युग दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास हरे कृष्णा 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 हरे हरे
હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
हरे 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 राम राम हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। पतित पावन श्री निताय गौर सुंदर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। थोड़ा भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ओलकोनो चालू रखने आवे। ओलकोनो चालू रखने आवे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. તો બધા વૈષ્ણવ ચરણોમાં સાદર વંદન. આજે જેઠ મહિનાની શુક્લ એટલે કે અંજવાળી તમારી ભાષામાં તેરસ છે અને 2 દિવસ પછી એટલે પરમ દિવસે પૂનમ છે અને પૂનમ એટલે જગન્નાથજીનો જન્મ દિવસ. તો સમગ્ર વૈષ્ણવ જગતમાં ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદની કૃપાથી જગન્નાથની રથયાત્રા સ્નાન યાત્રાનો લાભ અનેક સૌભાગ્યશાળી આત્માઓ લે છે. પણ એ જગન્નાથજી એટલે કે દ્વારિકાધીશ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને એ કૃષ્ણનો વ્રજ વૃંદાવનનો જે પ્રેમ ભાવ ગોપીઓ પ્રત્યે વ્રજવાસીઓ પ્રત્યે અને એના સુંદર રહસ્યને આ પૃથ્વી ઉપર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને એમના પવિત્ર પરંપરાના ભક્તો દ્વારા પ્રવાહિત થયો આ પ્રેમ રસ ભક્તિ રસ. તો આજે સ્પેશિયલ એક કાર્યક્રમ કરવાનો હેતુ હતો કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પ્રેમી ભક્તોમાં એક ભક્ત છે રઘુનાથ દાસ. અને રઘુનાથ દાસ એટલા સુંદર પવિત્ર ભક્ત હતા કે એમણે એમની વાણી વ્યવહાર અને સેવાથી એ બધા વૈષ્ણવોના પ્રિય બની ગયા હતા. એમના વિશે આખા જગન્નાથપુરીના બધા ભક્તો હૃદયથી નતમસ્તક હતા. વાસ્તવમાં જુઓ ભક્તો, આપણે સેવા કરીએ, સાધના કરીએ પોતપોતાની શક્તિ અનુસાર, પણ એ સેવાનો અને એ સાધનાનો સાર શું છે, ફળ શું છે? તો એનું ફળ છે કે તમને સાધુવાદ મળવો જોઈએ. મતલબ બધા વૈષ્ણવો પ્રસન્ન થવા જોઈએ. કારણ કે વૈષ્ણવોના હૃદયમાં ભગવાન હોય છે. તો આપણી સેવા અને આપણી સાધના થી બધા નારાજ હોય, બધા દુઃખી હોય તો એ સેવા સાધનામાં કાંઈ લેવાનું નથી. આ સાર વસ્તુ છે. ખાસ કરીને જે શુદ્ધ ભક્તો છે એ પ્રસન્ન થવા જોઈએ. ઈર્ષાળોની વાત નથી, ઈર્ષાળો તો થાય જ નહીં ક્યારે. પણ જે સાચા છે અને જે શુદ્ધ ભક્તો છે એટલે કે આપણા ગુરુજનો, આપણા વૈષ્ણવ પરંપરાના સંતો ગુરુજનો, એ આપણી પર રાજી થવા જોઈએ. એવી આપણી કપટ વગરની, અભિમાન વગરની સેવા અને સાધના હોવી જોઈએ. એ પછી ભલે ઓછી હોય. હું સેવા કરી શકું એટલે તમે ન કરી શકો, તમે જેટલી સાધના કરી શકો એટલે આ ન કરી શકે. હોની શક્તિ પ્રમાણે હું સેવા અને સાધના કરે, પણ એની પાછળ ભાવ જે છે એ સારો હોવો જોઈએ. ભગવાનને અને ભક્તોને રાજી કરવાનો, અને એની અંદર પોતાનો સ્વાર્થ, કપટ કે અભિમાન ન હોવું જોઈએ. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી જગન્નાથપુરીના બધા વૈષ્ણવો એનાથી ખુશ હતા. એટલા માટે આ ચરિત્ર આપણને આમ શું કહેવાય, પ્રેરણા પ્રદાન કરે એવું છે. આપણને બધાને જીવનમાં ઉતારવા જેવું છે. સેવા કરી કરીને, સાધના કરી કરીને રઘુનાથ દાસ નામના જે વૈષ્ણવ છે એમનું હૃદય ફળદ્રુપ ભૂમિ બની ગયું હતું. જે રીતે આપણે આ જમીન ઘણી હોય એમાં અમુક ભૂમિ છે ને ફળદ્રુપ હોય, એમાં ગમે એ નાખો ને ઉગે અને સારો પાક લઈને આવે. અમુક જમીન જ એવી હોય એમાં તમે બિયારણે સારું રાખો ને નાખો ને વરસાદે પણ કાંઈ ઉગે, કારણ કે કોનો વાંક હોય? મૂળ મુદ્દો જમીન. એમ આપણા હૃદયની જમીન એટલે કે આપણે ભક્તિ કરીએ, ભાવ સેવા, આપણું હૃદયરૂપી જે ભૂમિ છે એમાં અગર ઈર્ષા, દ્વેષ, કપટ, અહંકાર આ બધું પડ્યું છે તો પછી ઓલો સાધના સેવાનો પાક જાય, બિયારણ જાય તો છે પણ ઉગતું નથી બરોબર. તો રઘુનાથ દાસનું હૃદય ફળદ્રુપ એવી ભૂમિ હતી
જ્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પ્રેમના બીજ વાવ્યા, ભક્તિના બીજ વાવ્યા એ હૃદયમાં, અને એમાં અમૃતના ફળો થયા, જેને આખું વૈષ્ણવ જગત આનંદ લે છે. તો એવા રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી ઉપર આજના દિવસે જેઠ મહિનાની 13ના દિવસે નિત્યાનંદ પ્રભુ, જે ગૌર નિતાય આપણે હરે કૃષ્ણ મંદિરોમાં જોઈએ છે, ગૌડીય મંદિરોમાં, એમાં જે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે, તમે બધા એટલા સરસ બેઠા છો, સાંભળો ખૂબ હોય મને સમજાતું નથી, કારણ કે અંધારું છે એટલે, પણ હું આશા રાખું છું કે તમે જાગો છો, અને મારી ઉપર તમે લાઇટ કરી છે એટલે મારો અવાજ આવે એટલે તમને ખબર પડે કે પ્રભુ જાગે જ છે, પણ તમારી મને ખબર પડે એવું નથી. અને આપણે લાઇટ કરીએ તો મક્ખીઓ આવી જાય એટલા માટે બંધ રાખ્યું છે. થોડી ગરમી ઓછી થાય ને સારું જ છે બંધ રહે એમાં, પણ મને જે સમસ્યા છે મેં કીધી કે હું આશા રાખું કે તમે જાગતા રહેજો એમ, કારણ કે દેખાતા નથી, હોઈ જાવ તો એમાં કંઈ ખબર પડે એવું નથી. એટલે ઓકે, તો તમે તો સત્સંગમાં આવ્યા છો એટલે આશા છે કે જાગશો જ તે અને સાંભળશો જ તે, અને જીવનમાં કંઈક ઉતારવાનો આપણે પ્રયાસ કરીને ભગવાનને વૈષ્ણવને વાલા બનીએ, બીજું હું પ્રયાસ કરીએ એમ. ઓકે, તો રઘુનાથદાસ ગોસ્વામી બહુ જ સુંદર રૂપાળા હતા, યુવાન હતા. એવું નહોતું કે રિટાયર્ડ થયા પછી મંદિરે જતા થયા અને જાત્રામાં જતા થયા, નહીં તો લગભગ મંદિરે જાત્રાએ કોણ આવે કે હમણાં ફ્રી જ છે, એ ફ્રી હોય, જાત્રામાં ફ્રી નડતા જ હોય, કાંઈ ન. તો અમારે ગુરુજનો કહે છે કે તાજું ફૂલ ભગવાનને ચડે, કરમાઈ ગયેલું વાસી નહીં. તો એકવાર ગુરુ મહારાજે કીધું ને, તો એક સિનિયર સિટીઝને પૂછ્યું કે આ કરમાઈ ગયેલું તો થાય હું, ચડાવવું જ ખરું ને? કે એ વાંધો નહીં, પણ આમ તાજું ફૂલ, મતલબ કે જુવાનીનું પુષ્પ ભગવાનને દેવું. જીવાની તો ભોગમાં, વ્યવહારમાં, વ્યવસાયમાં કાઢી નાખી, અને એવી જ વાતો કરે છે સમાજના જનો. પણ સાચું વાત છે કે જુવાનીમાં યુવાની ભગવાનને અર્પણ કરવી. અને રઘુનાથદાસ જુવાન હતા, સુંદર હતા અને બહુ જ બુદ્ધિમાન હતા. ઘણીવાર વ્યક્તિ રૂપાળા હોય, બુદ્ધિમાન ન હોય. આ તો રૂપાળા તે બુદ્ધિમાન અને જુવાન અને બહુ જ ધનવાન હતા. જો ભગવાનની એ કાર્ય કૃપા હોય ને ત્યારે બધું ભેગું થાય. ઘણા ધનવાન હોય, રૂપાળા ન હોય, રૂપાળા હોય, બુદ્ધિમાન ન હોય. પણ આ રૂપાળા તે, બુદ્ધિમાન તે, ધનવાન તે ને પાછા જુવાન, યંગસ્ટર, યંગ હતા એકદમ. અને હૃદયની અંદર સૌથી વસ્તુ એક, આ બધા બધું હોય ને, ધન હોય, રૂપ હોય, એમાં એક વસ્તુ ન હોય, વૈરાગ્ય. આના હૃદયમાં વૈરાગ્ય બહુ હતો. સંસારના વિષયોમાં, ભોગોમાં એને કોઈ, આટલા રૂપાળા, આટલા બુદ્ધિમાન, આટલા ધનવાન અને અંદરથી પાછા વૈરાગ્યવાન. સંસારમાં તુચ્છ પદાર્થોમાં, નશ્વર વસ્તુઓમાં, ભોગોમાં એને કોઈ રસ જ નહોતો. આમ સાચું કહો, અંદરથી કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ જ નહીં. તો વૈરાગ્ય પણ બહુ જ હતો. હવે ષડ ઐશ્વર્યો જે ભગવાનના કીધા એમાં 4 તો છે એની પાસે. 2 ઘટે, એકને કહેવાય કે બળ અને બીજું જ્ઞાન. આનામાં નહોતું, એવું નહોતું, ખૂબ જ્ઞાની હતા. જ્ઞાન વગર વૈરાગ્ય ક્યાંથી આવે? તો સીધો વસ્તુ છે. જ્ઞાન હોય ત્યારે જ તમને કંઈક સાચું ભાન થાય, ત્યારે જ તમે અવળું છોડો ને. તો જ્ઞાનય હતું અને બળય હતું. યુવાન હતા એટલે સ્વાભાવિક વ્યક્તિ યુવાન હોય ત્યારે ઇન્દ્રિયો બળવાન હોય જ. પણ આ 4ની અપેક્ષામાં એની કોઈ ચર્ચા નથી. એટલે પણ આ 4ની ચર્ચા છે કે એનામાં એ હતું. કેટલા ધનવાન હતા? તો લખ્યું છે કે એમના પિતાશ્રીને 500 વર્ષ પહેલા 8 લાખ સુવર્ણ મોહરની આવક હતી. 8 લાખ, અત્યારે 8 લાખ રૂપિયા ઘણા કહેવાય. 8 લાખ હોના મોર ને 500 વર્ષ પહેલા, મતલબ એ કેટલા ધનવાન હોય એ આપણે તમે એનું સમજી શકીએ. મતલબ રાજા જેવું જ હતું. કારણ કે એ બંગાળનો જે રાજા છે એ કર વસૂલી કરતા, બંગાળના રાજા. તો એની નીચે મંત્રી રાખ્યા હોય જે કર વસૂલી કરે. એ મંત્રીએ એને અમુક ગામનો પટ્ટો આના પિતાજીને આપી દીધો કે જે કાંઈ કર વસૂલી કરો એમાંથી રાજાને જમા કરાવવાનું. તો કેટલી કર વસૂલી હતી? તો લખ્યું છે કે 20 લાખ સુવર્ણ મુદ્રા એને 100 ગામનો જે વહીવટ હતો એમાંથી આવક આવતી. કર ટેક્સ, સમજો ને તમે, કેટલી? 20 લાખ. અને એમાંથી 15 લાખ દઈ દેવાની રાજાને, 5 લાખ એનો પગાર. પણ એમના કાકા જે હતા
હિરણ્યદાસ એ થોડીક ગાપચી કરતા, તો 12 લાખ જ દેતા, 3 લાખ એક્સ્ટ્રા રાખતા. એટલે એમ કહેતા કે આટલી જ આવી છે. તો 5 તો મૂળ મુદ્દો પગાર હતો, 3 એ હરે કૃષ્ણ હરે રામ કરી લેતા, ગોવિંદ નમો નમઃ. તો 8 લાખની એને આવક હતી. હવે આ મંત્રીને એ 12 લાખ જ જમા કરાય. હવે એ મંત્રીના તે બધા હોય ને ટેક કરવાવાળા, બીજા એની ટાઈપના, ને મુસલમાન રાજા હતો એ વખતે બંગાળનો. તો અમુકને ખબર પડી ગઈ કે આ વ્યક્તિ ગાપચી કરે છે, અંદરથી કંઈ ટેક્સ દેતા નથી. એટલે એણે હિરણ્યદાસને કીધું કે જો ભાઈ, મને ખબર છે તમારા હિસાબમાં કાંઈક ગડબડ છે, તમે મને 1 લાખ મુદ્રા નહીં આપો તો હું કમ્પ્લેન ઉપર કરીશ. ઓલો કે ના ના તાર થાય કરી લે, અમારે હું બરોબર જ કરું. ઓલાએ જઈને મંત્રીને કીધું, ચૌધરી જે હતો એને, કે આ ગાપચી કરે છે, તમે ચેક કરો. તો ઓલા લોકોને ચેક કરવાનો બધો ટાઈમ નહોતો. એણે સીધી પોલીસ મોકલીને આને કિડનેપ કે જેલમાં નાખી દેવા, પછી ચેક પછી કરશું, પહેલાં તો કેસ આવ્યો છે. એટલે તો આવી ઘટના બની છે. તો એની કથા મને થોડીક કહું વિસ્તારથી. પણ આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પવિત્ર ભક્ત રઘુનાથ દાસના કાકા અને પપ્પાની આ વાત હતી. પણ તોય તે ઘણા વર્ષ હાલ્યું, 8 લાખ મુદ્રા ઇન્કમ આવી. પણ પછી થોડાક પકડાઈ ગયા પછી ખબર પડી કે પોલીસ લેવા આવી છે. એટલે આ પપ્પા ને કાકા બે ભાગ્યા, ઘરેથી ગાયબ. કારણ કે સૈનિકો મોકલે રાજાજી, તો ભાગી ગયા. એટલે રઘુનાથ દાસ જુવાન, બુદ્ધિમાન, વૈરાગ્યવાન, ઘરમાં એકલા હતા. ઓલા આવીને એને પકડ્યો, ચૌધરી નાખો આને જેલમાં, આને છોડાવવા મા બાપ, એટલે બાપા ને કાકા જ્યાં છે ત્યાંથી તો આવશે તો ખરા. 1 દી વયો ગયો, 2 દી વયો ગયો, બાપા ને કાકા તો મળતા નથી. સૈનિકો એને ગોતે છે. જો આ ગાપચી કરે ધ્યાન રાખે આ બધું. હરે કૃષ્ણ. આમ પેલા હાર, પણ પછી બહુ તકલીફ, વહેલા મોડું પ્રેમ તો છે ને, સત્ય બારો આવે. તો રઘુનાથ દાસ 2 દી જેલમાં વયા ગયા ને, એને થયું કે હારા કાકા ને બાપા છોડાવવા આવતા નથી. અને આ ઓલો રોજ આવીને ધમકાવે, ક્યાં તાર બાપા બોલાય, કેવું તમે મને અંદર નાખ્યો છે, મને હું ખબર ક્યાં છે. બાકી જો એ નહીં આવે ને તો તને મારશું. એટલે આમ ધમકી આપે. છોકરો જુવાન, અને એ જાણતો હતો આને તો કાંઈ રસ, વૈરાગ્ય, આને કાંઈ પૈસામાં રસ નથી કાંઈ. પણ હવે આને પકડીએ તો ઓલા હાથમાં આવે ને. 2 દી થયા ને ભાઈ, રઘુનાથ દાસને થયું કે આ બાપા ને કાકા તો પૈસાના ભૂખ્યા કંઈ આવે એમ છે ને, આ પીર માને અમે છે ને. એટલે એને 1 દી બોલાવ્યા, એને કે એ મહારાજ ઓલો ચૌધરી આવ્યો ધમકાવા, રોજ આવે હવારા, મળે નહીં એટલે ગુસ્સાની પર કે જો હજી નથી મળ્યા તને મારશું, તને ફાંસીએ ચડાવી દઈશું. એટલે ઓલાને બીવરાવે. રઘુનાથ દાસ બહુ બુદ્ધિમાન હતા. એણે કીધું 1 મિનિટ આવ્યો, તમે આમ રાયડું નાખો, મને બીવરાવો, મારી નાખો, એમાં કંઈ તમને મળશે? એમાં તમને શું મળશે? મને તમને પૂછતા હોય ને તો મારે હકીકત 1 કાકા છે અને 1 બાપા છે. પણ હું જ્યારે તમને જોઉં તો મને એમ થાય તમે મારા નાના કાકા છે. કાયસ થતા, બહુ બુદ્ધિમાન હતા. બોલીના અમુક લોકો છે ને રોવા માંડે, હોશિયાર હોય, બહુ જ ગળગળા થઈને કે આમ જો મને એવું લાગે મારે 2 કાકા હોત તો કેવું સારું. તમારા મન મારા નાના કાકા જ દેખાય. ઓલાને થોડોક પીગળ્યો, એ કે હારો છોકરા હતા, રૂપાળા તો હતા. અને એ જાણતો હતા આના અમે કોઈ વાંક ચોખ્ખાઈ હતા. એટલે એને એમ થયું કે બટા તું રોમાં, મને તારે કાંઈ વાંધો નથી, તાર બાપા કાકા રે કાંઈ, પણ મને એ દેતા નથી ગાપચીભાઈ. તો અમારે તે પછી થોડુંક તો હોય ને. તેણે કીધું અહીંયા મને તમે જો બહાર કાઢો ને તો મારા કાકા ને બાપાને હું સમજાવીશ, અને જે ઉપલા 3 લાખ મળે છે ને એમાં 1.5 નું કરાવીશ. બરોબર? તમારે લાખ જોતા હું થોડાક વધારે કરાવીશ. અને તમે મારા બાપા ને કાકા બધા મળી જાઓ તો 2 ને 5 પૂજી રહે એવું પણ થઈ શકે. એવું ખરું, રાજાને 10 જ દેવાય થાય. એટલે એ જે કાંઈ સેટલમેન્ટ થાય હું કરાવીશ. ને મારે તો બાપા ને કાકા ને તમે નાના કાકા, અને બધાએ રડો ને જેમો ને ખાઓ, અમને શું વાંધો. અને આ વાત આદમી પીગળી ગયો ઓલો, કારણ કે એને તો પૈસા જ જોતા હતા, એને કાંઈ દુઃખ દેવું ને એવું હતું ને. એને કીધું એક કામ કર, જા કાલ સવારમાં તું છૂટો. જેલમાંથી પોતે જ બહાર નીકળી ગયા. તો આની ઉપર શીલ પ્રભુપાદ જ્યારે એકવાર લેક્ચર આપતા હતા તો આવી કથા સનાતન ગોસ્વામીના ચરિત્રમાં આવે કે શું ભક્તોએ તે આવું બધું સેટલમેન્ટ કરવું જોઈએ? હા, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ.
કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ. એક રીતે તો ડુપ્લિસિટી કરી કહેવાય ને રઘુનાથ દાસે કે હું તમે આપ, પણ એ કે જેલમાં રહીએ તો ઉદ્ધાર નહીં થાય ને. ભજન કરવું છે, પ્રચાર કરવો છે, તો બધી જ વસ્તુની આવશ્યકતા છે. અને આવા હારે એવું જ બનવું, આ કાંઈ આમ છોડી દેમ હતો નહીં. પૈસાથી જ છૂટેમ હતા, અને પૈસા એના ક્યાં. અને બાપાની જી કરે છે તો અડધું બાપાને પાપ ઓછું લાગે તો આને મળશે, બીજું બધી રીતે ફાયદો. એટલે મારે ત્યાં જેલમાં જ નીકળવું જ છે. તો પ્રભુપાદે કીધું કૃષ્ણ ભક્તિ માટે, કૃષ્ણનો પ્રચાર કરવા માટે સંસારમાં જીવવું હોય તો આવું કંઈક કરવું પડે. જેલમાં રહ્યા તો કંઈ થાય નહોતું. તો ઇસ્કોન જ્યારે ચાલુ થયું, અમેરિકા, ન્યુઝીલેન્ડ, યુકે, રશિયા, આ બધાના રેકોર્ડ છે. જેટલાય કીર્તન કર્યા બધો ભક્તો જેલમાં ગયા. આપણે ભાવનગરવાળાની લાભ નહીં મળ્યો, સીધી ખીર મળે, સીધી ખીચડી મળે. બાકી ઇસ્કોનના જેટલા સેન્ટરો વિદેશોમાં ચાલુ થયા એમાં કેસ થયેલા. કારણ કે બધા સરકારના નિયમ અલગ હોય, દેશના નિયમો અલગ હોય. જે રીતે રશિયા તો કમ્યુનિસ્ટ હતો, તો એમાં તો કીર્તન કરતા ટીમ નીકળે એટલે પોલીસો જેલમાં જ નાખી દેતા સીધા. ગોલ્ફમાં આજે બધી કન્ટ્રીઓમાં જ નીકળે એકાદ. અને પ્રભુપાદ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આદેશ હતો કીર્તન તો કીર્તનીય સદા હે. તો આ લોકો કરતા. અમેરિકામાં પણ નિયમ હતો આવી રીતે, તમે કીર્તન કરતા નીકળો તો બીજા ઘરવાળા કેસ જીકી દે કે આ લોકો અવાજ નોઇઝથી સાઉન્ડ કરે છે. તો એવું થતું. અને પોલીસો ત્યાં ખાતા નથી ઇન્ડિયા જેમ કે રસ્તામાં જ પતી જાય કામ, એવું નથી. સીધા જ જેલમાં. પછી જે કાંઈ છુટકારો થાય તમારે જેલમાં જ કરવાનો, ન્યાય બધું હોય. પણ એ રસ્તામાં કાંઈ સેટલમેન્ટ હોતું જ નથી. મોસ્ટ ઓફ કન્ટ્રી, ઇન્ડિયા આઉટ ઓફ તમે જાઓ એટલે ઇન્ડિયામાં જ એક ફાયદો હોય, રસ્તામાં જ બધું સેટલમેન્ટ થઈ જાય. બાકી આઉટ ઓફમાં તમારે જવું જ પડે ને. તો ત્યાં કેટલી જગ્યા નાના ભક્તો પાછા મૃદંગ કરતા લારે જેલમાં, તો એટલે ના કીર્તન કરે. એને એમ થયું કે આપણે તો કીર્તન સંભળાવ બહારે ખેદી, અંદરે ખેદી, ઓલા થોડા હરતા ફરતા ખેદી, આ થોડા બંધાઈ લાગે. બોલે એની જગતમાં આખું જગત કેદી જ છે. આ બધા સંસારમાં કર્મ ભોગવી છે, જન્મ મૃત્યુના કર્મના બંધન. તો ભક્તો ફિલોસોફી ગળી ગયા હતા એટલે એ ના કીર્તન કરતા. અને છોડાવે એવું તો કોઈ હોય નહીં. પછી ઓલા ઠાકે કે આને કેટલા દી, કારણ કે આને અંદર ધમાલ ના બીજાને કીર્તનમાં લગાડી દીધા. તો કે આ લોકો બહાર એટલા હેરાન નહીં કરે જેટલા, એટલે વળી પા અઠવાડિયે 10 દી એમ નામ છૂટા મૂકે જાઓ, કેટલું ખવડાવવાનું તમને. અને અહીંયા તમારા ધંધા તો અહીંયા ચાલુ છે આનંદ. તો આવા આપણા ઇસ્કોનના ભક્તોના ઘણા આવા કેરેક્ટર, મતલબ આવા ઇસ્કોનના દાખલાઓ છે. તો એનીવે ભક્તોએ એનો મતલબ એમ છે કે બહુ કષ્ટ સહન કર્યું છે સેવા માટે થઈને, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા. આપણે તો મન લાગે એવું કાંઈ કષ્ટ નથી. સુખપૂર્વક, શાંતિપૂર્વક આપણું ભજન, ભક્તિ, પ્રચાર થઈએ કેવું છે. કારણ કે આપણે ભારતમાં છે અને એવા સ્થાનોમાં છે જ્યાં સહજ શ્રદ્ધા અને સેવાના સંસ્કાર માણસોમાં છે. એનીવે તો પ્રભુપાદ મતલબ જ્યાં બી પ્રવચન થાય તો આમાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો ભક્તોને જવાબ છે કે સ્વાર્થ તમારો ન હોવો જોઈએ, કપટ ન હોવું જોઈએ, બીજાનું એમાં નુકસાન ન હોવું જોઈએ, બધાનો ફાયદો હોય અને કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર વધતો હોય તો નિસ્વાર્થ, નિષ્કપટ આવું પોલિટિક્સ કરવી પડે છે. જેમ રઘુનાથ દાસે આવી લાલચ આપી અને છોડાવ્યા, એવી જ રીતે સનાતન ગોસ્વામીના ચરિત્રમાં પણ આવે છે. ઓકે, તો રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી બહુ બુદ્ધિમાન હતા, બળવાન હતા, ધનવાન હતા, રૂપાળા હતા, પણ એને વૈરાગ્ય બહુ હતું. આજે આપણે એમની એક કથા સાંભળવા બેઠા છે ચૈતન્ય ચરિતામૃત, કે આજના દિવસે નિત્યાનંદ પ્રભુ એટલે કે બલરામજીનો અવતાર, એણે એમની ઉપર કૃપા કરી હતી. અને એક ઉત્સવ થયો હતો બંગાળમાં, પાનીહાટી નામનું ગામ છે ગંગા કિનારે, કલકત્તાથી 20 કિલોમીટર ગંગાજીના કિનારે. અને ત્યાં નિત્યાનંદ પ્રભુએ આજે દધી ચીડા મહોત્સવ, એટલે દહીંની અંદર ચીડા એટલે પૌવા, આપણી ભાષામાં બટેકા પૌવામાં જે તમે પૌવા યુઝ કરો છો એ, અને એમાં પછી કેળા અને સુગર, ખાંડ થોડીને ઘીને એવું નાખીને એ દધી ચીડા જેને કે એ ઉત્સવ નિત્યાનંદ પ્રભુએ રઘુનાથ દાસ દ્વારા પાનીહાટીમાં કરાયો હતો. અને એ ઉત્સવના શ્રવણ, કીર્તન, પ્રસાદ જે પણ લાભ લે એના પાપ બળી જાય અને કૃષ્ણ ભક્તિ મળે એવા આશીર્વાદ બલરામજી એટલે નિત્યાનંદ પ્રભુએ આપ્યા હતા. તો એટલા માટે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ગૌડીય પરંપરામાં, જેમાં ઇસ્કોન પણ આવે છે, એ સિવાય ગૌડીય મઠ ઘણા બધા, આ બધા વૈષ્ણવો આ ઉત્સવનો આજના દિવસે આનંદ લે છે. તો આપણે ભાવનગરમાં હતા અને અરવિંદ પ્રભુના ઘરે આજે આપણે ભેગા થયા. એની પાછળ આ ઉત્સવનું
લીલાનું સ્મરણ કરવું, એ ઉત્સવ અનુસાર પ્રસાદ થોડોક દધી ચીડાનો ખાવો, અને એ બાને આપણે હળીએ મળીએ, એટલે આ પ્રોગ્રામ રાખવાનું આપણે નક્કી કર્યું છે. તો હું એના વિશે હું થોડું ઉત્સવની જે વાત છે હું તમારી સામે વાંચું છું. ગુજરાતી બંગાળી મિક્સ હશે થોડું. મારી રીતે કથા કહું તો મોટા મોટી થઈ શકે, પણ હું થોડું આમાં જે છે એનું તમને આસ્વાદન કરાવું. અને વૈરાગ્ય રઘુનાથદાસ એટલા મહાન વ્યક્તિ હતા કે મેં ખબર નહીં કીધું હોય કાલે કે 2 દિવસમાં, એ રોજ 2000 વૈષ્ણવોને પ્રણામ કરતા. કેટલા? રોજ 2000 વૈષ્ણવોને પ્રણામ. અને રોજની 64 માળા કરતા. કેટલી? 8 કલાક 2000 વૈષ્ણવને પગે લાગવાનું થાકી ગોઠણ વૈયા ન જાય આપણને, એમ કેમ લાગે? રોજ પાછા એમ. તો આપણને 2000 વૈષ્ણવને પ્રણામ કરતા હોય રોજ, તો આપણને એમ થાય કે સારું વર્ષે 15-20 જ કરીએ, એટલો ઉત્સાહ તો તમને ચડવો. અને 64 માળા રોજ કરતા હોય તો રોજ 2-4 માળા જે નથી કરતા એને એવું તો થવું જોઈએ કે 8 કલાક જે વ્યક્તિ માળા કરતા હોય કન્ટિન્યુ, અને એની પછી એવું કરતા હોય, એની પછી તે 2000 વૈષ્ણવને પ્રણામ, 64 માળા મિનિમમ. વધારે માળા થાય નહીં તો પછી રાધા કૃષ્ણની લીલાઓનું ચિંતન, ગ્રંથ લેખન વાંચવું, અને ગિરિરાજ પરિક્રમા, રાધાકુંડ સ્નાન, આવું એ જીવન જીવતા. અને એણે જે નિયમ લીધા એ પથ્થરમાં લકીર હતા. રૂપાળા એટલા હતા કે ઇન્દ્ર જેવું એને ઐશ્વર્ય હતું, અપ્સરા જેવી રૂપાળી સ્ત્રી હતી, પણ એને એમાં રસ નહોતો. એને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની પરંપરામાં કૃષ્ણ રાધા કૃષ્ણની ભક્તિ કરવામાં રસ હતો. એટલે આવા મહાન વૈષ્ણવ છે, એમના વિશે આપણે થોડું શ્રવણ કરીએ. જય જય શ્રી ચૈતન્ય જય નિત્યાનંદ, જય જય શ્રી ચૈતન્ય જય નિત્યાનંદ, જય દ્વૈત ચંદ્ર જય ગૌર ભક્ત વૃંદ, જય દ્વૈત ચંદ્ર જય ગૌર ભક્ત વૃંદ. તો સાંભળો વૈષ્ણવો, ભગવાન શ્રી રાધા કૃષ્ણનો અવતાર, જેણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું સંકીર્તન અને વૃંદાવનના પ્રેમ રસનું આસ્વાદન કરવા ગૌરાંગ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રૂપે પૃથ્વી પર આવ્યા, એ જગન્નાથપુરીમાં રહેતા હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ક્યાં હતા? જગન્નાથપુરીમાં રહેતા હતા. અને નીલાચલે નાના લીલા કરે નાના રંગે, અને નીલાચલની અંદર રથયાત્રામાં અનેક પ્રકારની લીલાઓ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કરતા હતા. યદ્યપિ અંતરે કૃષ્ણ વિયોગ બાધય, અંદરથી એને રાધા ભાવમાં ક્યારે કૃષ્ણને મળું, ક્યારે કૃષ્ણને જોઉં, ક્યારે કૃષ્ણની શરણોમાં હું જાઉં, આવો ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો અંદરનો ભાવ હતો. પણ બાહિરેના પ્રકાશ, પણ બારી દેખાવા દેતા. જો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રો કરે તો ભક્તો બધા દુઃખી થાય, એટલે બારી દેખાડવા દેતા નહોતા. ઉત્કટ વિરહ દુઃખ, અંદરથી એને બહુ દુઃખ હતું કે એને ગમતું નહીં જીવવું. એક એક ક્ષણ યુગ જેવી લાગતી. ક્યારે મળે માધવ મને, ક્યારે હું એને મિલન થાય, એક જ મૂડ, એક જ ભાવ એમનો રહેતો. પણ ભક્તોની સામે એ પ્રકટ થવા દેતા નહીં. જો આ વસ્તુ આપણે બહુ શીખવાની છે કે ભક્તિ અંદર વધારવાની છે, વૈરાગ્ય અંદર વધારવાનો છે, બહાર એનું પ્રદર્શન કરવાનું નથી. અત્યારે કળિયુગ છે ને, એડવર્ટાઇઝની ભક્તિ થઈ ગઈ છે. એની એડવર્ટાઇઝ પ્રોફાઇલમાં અને સ્ટેટસમાં અને બધાને ખબર પડે, અને આપણે બધા છે ને કળિયુગની ચપેટમાં આવી ગયા છે. ભક્તિ દર્શન છે, પ્રદર્શન નહીં. ભક્તિ શું છે? દર્શન છે, પ્રદર્શન નહીં. છુપાવાથી ભક્તિ ધન વધે છે, દેખાડવાથી તો અહંકાર આવે છે ને ખાલી મૂર્ખાઓની વાહવા મળે. કોની વાહવા મળે? મૂર્ખાઓની. સાધુ લોકો આ કરતા નથી. સાધુઓનો આ સદ્ધર્મ નથી. પણ અત્યારે શું છે? કળિયુગ છે. એટલે કળિયુગે કોઈને મૂક્યા નથી. પણ આપણે આવું વાંચીએ આપણા આચાર્યોને ત્યારે આપણને જો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોઈ ભક્તોને ખબર પડતી નહીં કે અંદરથી આ કેટલા પ્રેમી છે, કેટલા મહાન છે, કેટલું એમનું કૃષ્ણ પ્રત્યે ભાવ છે, એ દેખાડવા દેતા નહીં. પણ અતરંગ ભક્તો એ જાણી જતા. તો રામાનંદ રાય નામના એક ભક્ત હતા. એ
એ ઓળખી જતા ઘરે ચેતન મહાપ્રભુ બહારથી હસે છે ને ખાય છે ને ચાલે છે ને બોલે, પણ અંદરથી એને એક તાર કૃષ્ણ હારે છે, માધવ હારે જામી ગયું છે. અને મહાપ્રભુ ક્યારેક ક્યારેક છુપાઈને રાતે એને એમ રોતા વિરહમાં, કૃષ્ણ વિરહમાં, જેમ રાધા રાણી જેમ કૃષ્ણ મથુરા ગયા ને વિરહમાં રોતા. તો અહીંયા આપણે કેમ ઘરે આ કંઈક બંદર બોલીએ બાજુવાળા ન સંભળાય તે ને, એમ રાતે સ્ત્રી રોતી હોય ને જેનો પતિ વયો ગયો હોય ને વિલાપ કરતી હોય એવો અવાજ આવતો, બધા કાન રાખે ને ગંભીરામાં. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રાધા ભાવમાં ચિત્કાર કરતા કે સંભળાતું અમુક. તો આ રામાનંદ રાય આવી અને એને પછી આશ્વાસન આપતા. તો દિવસ તો પ્રભુનો નાના દર્શનમાં, કીર્તનમાં, નર્તનમાં એમ વયો જતો, પણ રાત કાઢવી બહુ મુશ્કેલ પડતી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને. અને એની હારે એ રસનું આસ્વાદન કરવા બે વ્યક્તિ હતા, રામાનંદ રાય અને સ્વરૂપ દામોદર. જેમ કૃષ્ણ ભગવાન રાધારાણીના વિરહમાં ગોવર્ધનમાં યમુના કિનારે રોતા કે બરસાનેથી રાધા ક્યારે આવશે ને ક્યારે રાસ થશે ને ક્યારે મળશું, ત્યારે એક ભક્ત હતા મિત્ર સુબલ, કૃષ્ણના મિત્રનું નામ હતું સુબલ. એ એના ક્લોઝ ફ્રેન્ડ હતા અને એ કૃષ્ણને આસ્વાદન, રાધા હમણાં આવશે, નહીં હોય તો હું હમણાં રાધારાણીને લઈ આવું છું, શ્યામ સુંદર તમે રોવો નહીં. તો સુબલ એને આશ્વાસન દેતા અને રાધારાણી ઓલી બાજુ રોતા, બરસાનામાં રહ્યા, કુંજમાં રહ્યા એ કૃષ્ણ કેમ ન આવ્યા. ત્યારે એને લલિતાજી સખી આશ્વાસન દેતા કે હમણાં શ્યામ સુંદર આવશે. એમ અહીંયા રાધા અને કૃષ્ણ બે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. તો ક્યારેક રામાનંદ રાય, ક્યારેક સ્વરૂપ દામોદર એમને આશ્વાસન દેતા, સમજાવતા, ભગવાનની ભાગવતની લીલાઓ કહી, વેણુ ગીત, ગોપી ગીત ગાય અને એમને વિરહને શાંત કરતા. તો આવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ભક્તો સાથે લીલાઓ ચાલતી હતી. આવું કૃષ્ણદાસ કવિરાજ આ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં લખે છે. ગૌડીય વૈષ્ણવ માટે સાચું અમૃત હોય તો આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું ચરિત્ર છે. બહુ સાંભળવાથી શુદ્ધિ થશે અને પ્રેમ ભક્તિ વધશે. તો હવે સાંભળો. યહી મત વિરહે ગૌર લૈયા ભક્તગણ. આવી રીતે જગન્નાથપુરીમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દિવસો ભક્તિના વિરહમાં કાઢતા હતા. રઘુનાથ મિલન અબ સુન ભક્તગણ. એમાં રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી જગન્નાથપુરીમાં એન્ટ્રી મારી. અત્યાર સુધી તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પુરીમાં હતા, તો પછી ભક્તોને થાય ને રઘુનાથ દાસ કોણ ને ક્યાંથી આવ્યા ને ક્યાં છે. એટલે હવે એની કથા તમે સાંભળો. શું કહે છે? પૂર્વે શાંતિપુરે રઘુનાથ જબ આઈલા, મહાપ્રભુ કૃપા કરી તારે શીખાઈલા. મેં તમને કીધું એમ કે ગોવર્ધન મજમુદાર એના પિતા અને હિરણ્ય મજમુદાર એના કાકા, રૂપિયાવાળાની બધી કથા મેં પહેલાં કરી નાખી. પણ વૈરાગ્ય બહુ હતો, તો વારા ઘડીએ ઘર છોડીને ભાગી જતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુના મળવા, એને અરે ભક્તિમાં વૈરાગ્ય, પાછું બાવા થઈ સાધુ થઈ જવું છે, ભક્ત થઈ જવું છે, ભાગી જતા. પણ એકનો એક દીકરો હોય ને આટલા કરોડોપતિ માણાનો, તો એને એમ જવા દે. એટલે એને એની આટો છે ને એના પિતાએ ઓલા કે ને શું કહે બોડીગાર્ડ, હજારોનો સોના મોરોનો પગાર આપીને કે રઘુનાથ દાસને છૂટા મૂકવાના, તો 4-5 બોડીગાર્ડ એની હારે ફરતા જોઈએ. ના એમાંથી ગાળો મળે ને તો ખસકાવ્યા જોઈએ. ઓલા વળી પાછા 2 દીએ ગમે નથી ગોતીને પાછા લાવે. તો આવી રીતે ભાગ કરતા. તો એકવાર શું બન્યું કે શાંતિપુરમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા. શાંતિપુર નામનું એક ગામ છે બંગાળમાં, ને ગંગાના કિનારે મહાપ્રભુ સંન્યાસ લઈને ત્યાં આવેલા. રઘુનાથ દાસને ખબર પડી. એ કેટલું થાય શાંતિપુર જ્યાં રઘુનાથ દાસ રહેતા, ત્યાંથી સિંહોરથી ભાવનગર જાય. એટલે ખબર તો પડી જાય કે આ મોદી આવ્યા છે, તો ન ખબર પડી જાય સિંહોર. એમ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા એટલે સમાચાર વ્યાપ્ત થયા. રઘુનાથ દાસે પ્લાન કર્યો, ખસકાવ્યા, ભાગ્યા. વાહે ઓલા બોડીગાર્ડ એ કે પકડે પણ પોગી તો જાઓ, દર્શન તો કરી લો. જેવા ચૈતન્ય મહાપ્રભુની હજારો ભક્તોની વચ્ચે સૂર્ય ઉગ્યો એવા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઊભા હતા. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી દંડવત પ્રણામ કે આજ મારી આંખો સફળ, મારો જન્મ, મેં ભગવાન ચૈતન્યના દર્શન. ભલે ભાગવું પડ્યું પણ ક્યાં જ કીધું ભાગ કરતો મેળ નહોતો પડતો, પણ નજીક આવ્યા છે એટલે એનો લાભ લઈ લઉં. એટલે એ દંડવત પ્રણામ કર્યા. એ વખતે શું થયું? પ્રભુ શીખાયેલા ભગવાન ચૈતન્ય દંડવત કરીને ઉભા થયા. એને કીધું રઘુનાથ હાથ જોડીને ઉભા છે, મસ્ત સુખી છે, સંતોષ છે કે આ દર્શન થયા. અને એની ઈચ્છા છે કે હવે પાછું જવાનું થતું, હારે જ જવાનું થાય, મહાપ્રભુને હવે છોડવાના નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કળી જાય મનનો ભાવ. એણે કીધું નિજ ઘરે જાઓ,
રઘુનાથદાસ તમારા ઘરે પાછા જાઓ. તો ઓલું વજ્ર પડ્યું હોય ને આમ આશા હતી કે હારે લઈ જશે ને હવે દર્શન થઈ ગયા ને હવે એને શું કીધું? પાછા જાઓ. મરકટ વૈરાગ્ય ના કરો, હૈલ વિષય પ્રાય. આ વાંદરા જેવો વૈરાગ્ય ભાગ ભાગ કરવો ને બધું છોડી દેવું ની કરવાની જરૂર નથી. શું બનો? વિષય પ્રાય. વિષય એટલે કામી ભોગી માણા. કેમ સંસારમાં રાત સુખમાન ભોગોમાન વ્યસ્ત ધંધામાન રહેતો એમ રહેતા હવે એ આખું ઊંધું પડે. આને આપણે કામનું કેમ? આપણને ભગવાન એવું કીધું કે બહેન કરો આ બધું માળાવાળા જલસે. આપણે તો ભગવાનને આદેશ આપ્યો માનવાનો જ હોય ને, એમ આપણે ન કહીએ. આપણે હકીકત કામનો ઉપદેશ હતા. આપણને કીધું કે આ બધું બહેન કરો, હું વહેલા જાગીને છોંટી પડો, હુઓ તમતાર. તો કેવી મજા. આને કીધું તમે બંધ કરો આ બધું ભાગવડ કરવાનું. ભક્ત તમે વિષય પ્રાય. પણ જો બોલો બહુ સાવધાન ચેતનમાં આપણું કે વાંદરા જેવો વૈરાગ્ય ન કરો. એનો મતલબ હાસો વૈરાગ્ય કરો એમાંય થયું ને. ખોટો વૈરાગ્ય મત કરો પણ હાચો, એમાંય એનો અર્થ થાય. અને વિષય પ્રાય, હવે એક શબ્દ છે તમારી માટે બહુ ધ્યાનથી સાંભળો. ઇસ્કોન ગૌડીય વૈષ્ણવ ચૈતન્ય ચરિતા. વિષય પ્રાય. પ્રાય એટલે લગભગ. લગભગ આપણે કહીએ ને લગભગ હશે એમ જ કહેતા. આની પાસે 1000 રૂપિયા છે, લગભગ હશે એમ. હોય તો હોય નોય હોય પણ લાગે છે કે હશે એમ, ભલે હોય નહીં, દેખાડો છે એમ. એવી રીતે તમે સંસારના વિષયોમાં રહ્યો પણ સંસાર વિષયોમાં છે એવું દેખાડો, રહેવાનું નથી એમ છે. આપણે શું છે ખબર? વૈષ્ણવ પ્રાય. આપણે શું છે? આ આજુબાજુ વાળા બધા એમ છે કે આ હરે કૃષ્ણ વાળા ભગત થઈ ગયા. આપણને ખબર છે ને આપણે કેવી ટાઈપના થઈ ગયા. પછી આપણે જેને વ્યવહાર કર્યો એને ખબર પડી જાય આપણે કેવા થઈ ગયા. બહાર વાળા શું સમજે છે? તો આપણે શું છે? વૈષ્ણવ પ્રાય. મતલબ વૈષ્ણવ સહી એવું લાગે છે લગભગ, પણ આપણે જઈ એમ. અમુક સંસારમાં છે ને તમારે આજુબાજુમાં ધ્યાન દેજો, એવા લોકો રહેતા હશે જે વિષયો એવા લાગતા હોય પણ વૈષ્ણવો કરતા બહુ ઊંચું ઉદારતા અને ભક્તિને કરતા હોય. કોઈને તમારી બુદ્ધિથી માપવાની પ્રયાસ મત કરો. આપણે બધા વૈષ્ણવો છે ખબર? થોડીક માળા કરવા માંડ્યા, થોડીક સેવા સાધના યાત્રા કરે એટલે આપણને એમ થયું કે આપણે તો સમજો પામી ધ્યાન. બાકી બધા તો ફાલતું જ છે. કાંઈ એવો વહેમમાં ઘણા છે. અને એવો જેને વહેમ હોય ને બધાના વાંક જ ગોત ગોત કરે. આ માણા નકરી સાપે, આ માણા નકરો નશો, હું એક જ પાવન પવિત્ર થઈ ગયો છું. આવો વહેમ છે ઘણા. ચૈતન્ય ચરિતામાં આપણે ઊંધી કેસેટ છે. આપણે શું છે? હકીકત તમે સાચા વૈષ્ણવ હોય તો ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમાં શું લખ્યું છે ખબર? જે સાચો વૈષ્ણવ એને બધામાં વૈષ્ણવ દેખે. અને આપણે એટલા હાસા વૈષ્ણવ છીએ કે આપણે એક જ હાસા વૈષ્ણવ, બધા ખોટા. આપણી કેસેટ ઊંધી છે. ઓકે? જેટલા મહાન વૈષ્ણવ થઈ ગયા, નામદેવ, તમે આમ એક એક વૈષ્ણવ ના, એને બધામાં શું જોયું? બધા મહાન, બધા વૈષ્ણવ. આપણે શું જોયું છે? હારા બધા ખોટા, બધા. આપણી કેસેટ ઊંધી છે. આ વસ્તુ બહુ ધ્યાન દેવા જોઈએ. જે સાચા વૈષ્ણવ થયા છે એને તો બધામાં ભગવાન, બધામાં વૈષ્ણવ, એના દોષ હોય પણ આને દેખાય. અને આપણે તો ન હોય તો આપણી બુદ્ધિથી નકરા દોષ જ જોજો કરીએ, વાંક જ જોજો કરીએ. આપણે વૈષ્ણવ પ્રાય. શું છે? અને સંસારમાં અમુક લોકો શું હોય? વિષય પ્રાય. મહાપ્રભુ આપણને પહેલો મેસેજ આપે છે કે ખોટા વૈરાગ્યના દેખાડા મત કરો અને સાચા વૈષ્ણવ બનો. અને બહારના લોકોને શું લાગુ પડે કે આ આપણી જેવો વ્યવહારમાં વ્યવસાયમાં મસ્ત છે. આ બહારથી લાગે છે, અંદરથી ભક્ત વૈરાગ્યમાં આવે છે. આપણે ભક્તો શું કર્યું છે ખબર? વૈરાગ્ય તો આમ ઈમાનદારીથી બહુ આવ્યો નથી, થોડો ઘણો આવ્યો છે. આપણે ત્યાગ કર્યો છે. શું કર્યો છે? ત્યાગ. જેવી રીતે તમે ઊંઘનો ત્યાગ કર્યો. સવારે વહેલા જાગતા થયા 11મી રવિવારની. શું કર્યો ઊંઘનો? અત્યારે તમે સત્સંગમાં આવ્યા છો તો તમે કંઈક ટીવી જોતા હશો, ઘરે કંઈક હોતા હશો, કંઈક મિત્રો હારે બે, એનો તમે શું કર્યો આજ? અને તમે આવ્યા સત્સંગ. એટલે તમે ત્યાગ કર્યો, ઊંઘનો ત્યાગ કર્યો, થોડોક સમય તમે આપ્યો. વૈરાગ્ય નથી કર્યો. શું કર્યો? ત્યાગ બહારથી થાય, વૈરાગ્ય અંદરથી થાય. ત્યાગ તો આપણે બહારથી હજી બધું થોડુંક બેન કર્યું, છોડ્યું, એટલે આપણે શું કર્યો છે? ત્યાગ. પણ અંદરથી હજી
ઘણા વાટે હમણાં સત્સંગ પૂરો થાય એટલે ઘરે જઈને ટીવી જો, ઘરે જઈને આ ખાવ, ઘરે જઈને હુઈ જાવ, ઘરે જઈને ઓલાને ફોન. એટલે અંદર શું હતું? બહારથી ત્યાગ હતો એની તો આપણે વાટ જોતા ગયા. અંદરથી શું છે? ઓલું તો અંદરથી મન જ નથી એને. બહારથી એને કરવું પડે છે વ્યવહાર વ્યવસાય, પણ અંદરથી એને એમાં કોઈ. આને કહેવાય વૈરાગ. તો આપણે શું બનવાનું છે? વૈરાગી કે ત્યાગી? હકીકતમાં વૈરાગી બનવાનું છે. અને વૈરાગ્ય અંદર હોય એનું કાંઈ પ્રદર્શન જ હોતું નથી, એ અંદર જ હોય છે. તો આનંદ વૈરાગ્ય આ બધી અંદરનું ધન છે, અને આપણે બહાર કેવલ પ્રદર્શન કરીએ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે તમે બહારથી વિષય છો એવા લાગવા જોઈએ, પણ અંદરથી તમારે રહેવાનું છે શુદ્ધ વૈષ્ણવ. અને બહારથી આ વાંદરા જેવો વૈરાગ્ય નથી કરવાનો. એટલે સાનામાના ઘરે જાઓ, ધંધે લાગો, માતા પિતાને સેવા કરો, એમની આજ્ઞા માનો. એને એમ લાગવું જોઈએ કે મારે તો શ્રવણ કુમાર જ જન્મ છે એમ. હવે આને બિલકુલ ગમે, ઘર કડવા દોડે, પૈસા ધનમાં બિલકુલ રહે, પણ મહાપ્રભુએ શું કીધું? જા. સેમ મીરાબાઈ જેવી દશા હતી, હે ને, મેં વૈરાગન હોગી કે છે ને ભજનમાં. તો માત પિતા પરિવાર જૈસે તન કા કોડ, યહાં તો ખાલી મેરા પ્રાણ તો ન્યા છે. રઘુનાથ દાસ ને એવું જ હતું. હવે શું થયું? ભીતરે વૈરાગ્ય, બાહિરે કરે સર્વ કર્મ. બહારથી બધા કામ કરવાના, વ્યવહારમાં પરફેક્ટ રહેવાનું, વ્યવસાયમાં પરફેક્ટ રહેવાનું, ધંધામાં કોઈની હારે વ્યવહારમાં તે, અને અંદરથી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે. ભગવાન નામ લેતા રહેવાનું, ભગવાનનું ચિંતન સ્મરણ કરતા રહેવાનું. અને ક્યારે ભગવાન, કારણ કે જીવન જઈ રહ્યું છે, એટલે આ સાચી ભક્તિ છે. જો ચૈતન્ય છે, દેખી હતા માતા પિતા આનંદિત મન. અને આવી તમે રહેશે ભક્તિ કરશો ને, તો તમારા માતા પિતા હગાવાલા તમને બહુ આશીર્વાદ દેશે કે અમારો છોકરો બરોબર છે. તમને ખબર એના આશીર્વાદ મળે ને, અંદરથી સંતોને મળશે. આ એકદમ આર્ટ છે, કળા છે. હવે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આવો ઉપદેશ આપ્યો એટલે રઘુનાથ દાસ ભૈયા ગયા ઘરે. ઘરે ગયા, એના માતા પિતા બહુ રાજી થયા. હારો મહિનો થયો ભાગતો નથી, કોઈ સત્સંગમાં જાતો, હારો 11 સ્થિતિ મંગળામ નથી જતો, સુધરી ગયો આપણો દીકરો. જેમ આયા અમુક માતા પિતાને એમ જ કે ને કે આ તો સુધરી ગયો, આ માળા કરતો બેન થઈ ગયો. આ બધું જ કરતા હતા, પણ હવે દેખાડવાનું કોણ યાદ આવતું તેને? ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આદેશ કે મારે એ કરવાનું, અને અંદરથી રહેવાય નહીં. શું કરે? તો માતા પિતાએ પછી કીધું, પગારદાર 2 ઓછા કર્યા, 4 બોડીગાર્ડ હતા ને એમાં 2 નથી રાખ્યા, કે 2 જાઓ. હવે આ કઈ છોકરો સુધરી ગયો, ભાગતો નથી. અને માતા પિતા કે જા ઓલું દઈ આવે, ઓલા પણ ઓલું લઈ આવે, તો બિચારો લઈ આવે. એકદમ સિમ્પલ જીવન મીડ્યા જીવા. એટલે રઘુનાથ દાસ ઉપર વિશ્વાસ આવવા માંડ્યો, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની આજ્ઞાથી આવી રીતે જીવા માંડ્યા હતા. પછી આમની અંદર કથા આવે છે કે જે ઓલા લાખ રૂપિયા કરોડ રૂપિયાની જે રઘુનાથ દાસ આવી રીતે જીવતા હતા, માતા પિતા ખુશ થઈ ગયા, છોકરો સુધરી ગયો, ધંધે લાગશે. અને એ લોકો ગાપચી કરતા હતા એટલે પકડાણ હતા. પછી રઘુનાથ દાસ ઘરે આવ્યા, એમના બધા મિત્રોને સમાચાર આપ્યા, મા બાપ જ્યાં કાકા દાદા ગયા એને બોલાવો. અને મેં કોમ્બો મિટિંગ કરી વાળી મારજો, ઓલા પકડી ગયા તેને બોલાવ્યા. તો એને રઘુનાથ દાસ છોકરો થઈને વચ્ચે બેઠા ને કમિશન કરાવ્યું ફિક્સ કે હવે તમે જે કાંઈ ગાપચી કરો એમાં આને અને બધાને ભેગા મળીને લૂંટો, મતલબ અમને મૂકો. અને એના માતા પિતા હું આવી રીતે ધન આવતું ને એટલે બ્રાહ્મણોને દાન આપે, ઉત્સવ કરે. તો બહાર બધાને એમ થાય કે આ તો મહાન વૈષ્ણવ છે. જેમ અત્યારે આપણે એવું હોય છે, સુરત ભાવનગર આ બધા છે ને જેના નામ હોય ને, આપણને એમ થાય કે આને તો બહુ દાની, બહુ મોટું હારા માણા, બહુ ધાર્મિક. હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ. હવે કેમ રેડ્યા હોય ને શું કર્યું હોય તેને જ ખબર. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ બધું જાણે જ છે, ભગવાન જાણે છે. રઘુનાથ દાસ માતા પિતા સુખી, બધા સુખી. હવે અંદરથી રહેવાય નહીં, પણ બહારથી આજ્ઞા છે. શું કરે રઘુનાથ દાસ? વળી હું હુજું 1.5 વર્ષ આમ તેમ ગયું અને ખસકાય વળી પાછા. કારણ કે ઓલું લખણ નો મેં કે અંદર જે સાચું હોય ને એ તો પછી વૈરાગ્ય છે તો કેટલોક દબાયો રહે, કેટલોક રહે. એટલે એકવાર સમય ગયો ને ભાગ્યા. એટલે વળી ઓલા 2 બોડીગાર્ડને કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડી દીધો. અઠવાડિયે ગોતીને પકડીને લાવ્યા.
એના માતાશ્રી રઘુનાથના મમ્મી એના પપ્પાને કહે છે કે આ છોકરાનું શું કરું, હાકળે બાંધી દો ને, ભાગે નહીં. રાતે હાકળ બાંધીને હુવરાવી આપણે, રાતે ભાગી જાય. એણે કીધું હાકળ શું કરે, આપણે આને લગ્ન કરી દીધા, અપ્સરા જેવી રૂપાળી વહુ છે એની, અને આટલું ધન છે, એ એને ન બાંધીએ કહેવાય, ત્યારે હાકળ બાંધીએ કે આને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો પ્રેમ રોગ લાગ્યો છે. કયો? પ્રેમ ભક્તિનો રોગ. આને કોઈ બાંધીએ કે નહીં. આપણે હવે જાગતા હુવો, બોડીગાર્ડ રાખો, અને જેટલો હાથમાં રહે એ આપણા ભાઈ. હવે આવી રીતે જીવન જાય. એવામાં એકવાર સમાચાર મળ્યા કે જેઠ મહિનાની 13 હતી અને નિત્યાનંદ પ્રભુ થોડાક જ દૂર સંકીર્તન લઈને આવ્યા છે. બંગાળમાંથી સંકીર્તન પાર્ટી ગામે ગામ થતી જગન્નાથપુરી જતી હતી, ત્યાં રોકાણા. હવે એ રઘુનાથ દાસના નિવાસથી કેટલું થાય, 15-20 કિલોમીટર જ આગું થાય, એટલે ત્યાં આવ્યા છે. તો રઘુનાથ દાસ એના પિતાને ચોખ્ખું કીધું કે અહીંયા કીર્તન કરતી સંકીર્તન પાર્ટી આવી છે, આપણે એને થોડીક સેવા અને દર્શન કરવું જોઈએ. તો એના માતા પિતાને થયું કે છોકરો હા શું કે આપણે, કારણ કે દાની તો હતા જ, કમાતા હતા એટલું, એટલે થોડું ઘણું રસ હતો. તો 2-3 બોડીગાર્ડને મોકલ્યા અને હોના મોરોની ઠેલ્યું આવ્યો. એ કે જા છોકરા કહીને જાશો તો ક્યાં વાંધો છે, પાછો ભાઈ આવી છે એમ કહે છો એટલે વાંધો જ નથી. એટલે પછી આવ્યા. તો હવે નિત્યાનંદ પ્રભુ ગંગા કિનારે કીર્તન કરે છે, વૈષ્ણવો કીર્તન કરે. એવામાં રઘુનાથ દાસ 3-4 એના નોકરો, જે પૈસાની ઠેલેલીનું બધા, 2-3 બોડીગાર્ડો, અને આખા બંગાળમાં, અડધા બંગાળમાં ફેમસ થઈ ગયેલા. કારણ કે આટલો રૂપાળો ને આટલો ધનવાન અને આમાં એટલો વૈરાગી, સાધુ થવાના, એટલે ફલાણા દીકરો કે ને એમ નામ જ થઈ ગયેલું. તો રઘુનાથને બધા જ ઓળખતા હતા. ત્યાંના આજુબાજુના બ્રાહ્મણો, પંડિતો, અડધું બંગાળ. એવામાં રઘુનાથ દાસ આવ્યા. દૂરથી, આપણે કેમ 50 ફૂટ દૂરથી નિત્યાનંદ પ્રભુને એને દંડવત પ્રણામ કર્યા. કેટલા? 50 ફૂટ. તો જેવા પ્રણામ એટલે હારે હોના મોરાની થેલી ને 2-3 બોડીગાર્ડ, એટલે એમ કીધું નિત્યાનંદ પ્રભુ કીર્તન કરતા. એ કીધું સામે રઘુનાથ તમને પ્રણામ કરે છે. એટલે વૈષ્ણવમાં રઘુનાથ ફેમસ હતા, કારણ કે શાંતિપુરમાં છોડીને જ આવેલા અને પરાયણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કાઢ્યા એટલે ગયા હતા. અને ભક્તો સાંભળતા તો હોય જ ને, કોના છોકરા ભગત ને કોના ઠગત. ગામમાં તો વાતું તો હોય જ તે બધી, મોઢે ન કહેતા હોય. આપણી પાછળ આપણે કેવા છે તમને કહું, આપણે વયા જઈએ પછી જે આપણી વાતો થાય ને એવા આપણે સહી, સાચું હોય છે. આપણે સામે બધા આપણને હારા જ કહેતા હોય છે. રઘુનાથ દાસનો વૈરાગ્ય બહુ પ્રચલિત હતો. તો નિત્યાનંદ કીધું, એ ચોર, કત દિન દૂરે ગયેલા, એખાને આવીશ. બંગાળીમાં કહે છે અહીંયા આવ્યો, તો અહીંયા આવ ચોર, આટલો દૂરથી અત્યાર સુધી ક્યાં ભાગે? તો રઘુનાથ દાસ ઊભા થયા, હાથ જોડીને ઊભા છે. નિત્યાનંદ પ્રભુ થોડા રમૂજી છે, થોડા દયાળુ છે, થોડા સમજાય એવા નથી. એણે શું કીધું, એ આટલા બધા રૂપિયાવાળાનો દીકરાને કોઈ ભરી સભામાં શું કે? તો એક આશ્ચર્ય લાગે ને કે આવું કેમ બોલ્યા. નિત્યાનંદ પ્રભુ ખોટું ન બોલ્યા, અને નિત્યાનંદ પ્રભુ બોલે તેમાં કંઈક તો હોય. એ ચોર, તું અત્યાર સુધી મારી નજરમાં આવ્યો, આજ તું મને મળ્યો છો એટલે દંડીમું તો માર, આજે હું તને સજા આપીશ. હું આપીશ? સજા આપીશ. રઘુનાથ દાસ હાથ જોડીને ઊભા છે. અમુક ભક્તો અસમંજસમાં કંઈ સમજાતું નથી. અમુક લોકો વાટે છે કે હા બરોબર થાય છે. બધી ટાઈપના હોય. આપણને, તમને એમ થતું હશે કે ચોર કેમ કીધા. હકીકત વાત શું હતી કે જગન્નાથપુરીમાં રહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાસે રઘુનાથને જવું હતું. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોની સંપત્તિ છે? નિત્યાનંદ પ્રભુની. આ પ્રેમધન નિત્યાનંદ પ્રભુની કૃપા વિના, બલરામ એટલે ગુરુની કૃપા વિના મળે નહીં. અને તમારે કૃષ્ણ પ્રેમ જોતો છે ને ગુરુ કરવા નથી, એની વાત માનવી નથી, એને કહેવું નથી, તો તમે શું કરી રહ્યા છો? એ ચોરી જ કરી રહ્યા છો. તો તારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો પ્રેમધન જોતો છે ને મને કહેવું નથી, મને મળવું નથી. એટલે આણે શું કીધું? ચોર, તું આજ પકડાણો છે. હવે આને કાંઈ ચોરી કરી, રૂપિયાવાળાનો દીકરો, પણ હું હતું અસલી ધન? કૃષ્ણ પ્રેમ, જે નિત્યાનંદ પ્રભુ વગર ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપા જોતી હતી, ક્યાંથી મળે? તો આજ તને હું સજા આપીશ. રઘુનાથ દાસ હાથ જોડીને નજીક આવ. તો નજીક તો જવું જ પડે. તો નજીક ચૈતન્ય નિત્યાનંદ પ્રભુ જ્યાં એક પિંડ, એક ચબૂતરો, એક ઝાડવું હતું ને આખો ઓટલો કેમ ફરતો, ત્યાં બેસી ગયા. બધા ભક્તો આજુબાજુ બેસી ગયા, અમુક ઉભા. ઓલા નજીક આવીને દંડવત પ્રણામ કર્યા પગમાં.
તો નિત્યાનંદ પ્રભુ એના પગથી જમણો પગ માથે મૂકી દીધો. કેટલી મોટી કૃપા હતી. સામેથી હું મૂક્યું માથે? ચરણ મૂકી દીધો. સાક્ષાત મહીધર જે આખું બ્રહ્માંડ માથે લે છે, શેષનાગનો અવતાર, એણે ચરણ માથે મૂક્યો. એણે કીધું કે આજ તને હું સજા આપીશ. રઘુનાથ ઊભા થઈ, આમ જે સજા દેવી આપો. તો હું સજા આપશું? એ કે જેટલા ભક્તો પ્રચાર ને કીર્તન કરે છે એ બધાને તું જમાડીશ. શું સજા છે? આ વૈષ્ણવને પ્રસાદ દેવો એ હકીકતમાં આપણે કરેલા પાપ તાપ અપરાધ ભૂલનું શું છે? દંડ, ટેક્સ છે. એ કે આ જેટલા વૈષ્ણવો છે એને તું હું જમાડીશ? દહીં ચીડા જમાડીશ. રઘુનાથદાસ એટલા હશે કરે, આ તો મારી માટે સજાની મજા છે. બાપાને રૂપિયાની અને હારે હોના મોરની થેલી ઉપાડીને માણસો ઉભા છે. એ કે વૈષ્ણવોને જમાડ, એ કે આજ્ઞા કરો. નિત્યાનંદ પ્રભુએ કીધું આ બધા ભક્તોને દહીં ચીડા ખવડાવો. રઘુનાથ દાસ ઓલા જે પૈસાની થેલી પકડીને ઉભા, કે જાઓ ગામમાં જેટલા પૌવા છે લઈ લો, જેટલા કેળા મળે લઈ લો, જેટલું દૂધ મળે ઉપાડો, જેટલું દહીં અને મટકા બધા કુંભારને કહીને વિયાવો લઈને, હોલસેલમાં જ તે. અને જેનું લ્યોશો એને આમંત્રણ દેતા આવજો પ્રોગ્રામમાં વિયાવો. માલય તમારો, પૈસા એમ દઈ દઈશું ને તમારે હગાવાલાને લઈને જમવા પધારો. આપણે એવું એકથી કરવું છે, કંઈક મેળ પડે તો. અત્યારે નથી હો ભાઈ, અત્યારે લિમિટેડ છે. અત્યારે આપણે થોડુંક લિમિટેડ છે. પણ એકવાર ઈચ્છા કરી દે દઈને એવી કે તમારું આલું તમને જ ધરાવું, એની જેવી વાત છે. નિત્યાનંદ પ્રભુના આદે રઘુનાથ દાસે ઓલા નોકરોને મૂક્યા છૂટા. તો મોટા મોટા જે માટલા હોય, અડધો માણા અંદર હમાય જેવા કુંભારના, કોઈ દી કોઈ ગ્રાહક લે એના રાજા હોય ને લે એને હાટવીને બનાવે કે પરબ મોટા મોટા ખોલે એમાં રઘુનાથ દાસે માટલાઓ ખરીદી દીધા. અને માણસોય તરત ઓન ધ સ્પોટ પગારે રાખ્યા. શું કરે? કાંઈ દાડી, એ કે હાલ ભાઈ આલે હોના મર્દ આજની સેવા. તો દાડી લેતા આવ્યા, માટલા લેતા આવ્યા, દૂધ પૌવા બધું દુકાનો બધી ખાલી, અને એ બધાને આમંત્રણ દેતા આવ્યા. બંધ કરીને તાળા મારીને પોગો ગંગા કિનારે નિત્યાનંદ પ્રભુના કીર્તનમાં. 20 ભક્તો માટલામાં થોડું પૌવાને પલાળવા પડે ને, પહેલાં પૌવાને પલાળીને, દહીં હતું અને દૂધ હતું, 2 હતા. તો દૂધ ભેગું કર્યું એમાં પૌવા નાખ્યા, દહીં ભેગું કર્યું એમાં પૌવા. હવે દહીંમાં અમુક વસ્તુ ભળે, દૂધમાં અમુક વસ્તુ ભળે. દહીંમાં શું ભળે? દહીંમાં બધું જ ભળે. દહીંમાં કેળા ભળે, કેરી ભળે, અમૃત, ખાજી બધું જ ભળે. દૂધમાં બધું, દૂધમાં ખાલી ઇલાયચી છે કે અમુક વસ્તુ જ દૂધનું મેચિંગ હોય. પણ પૌવા તો બહુ મસ્ત પડી જાય, પલાળો એટલે તરત રેડી. આપણે ઇસ્કોનવાળાને એ પણ શીખવા જવું, યાત્રામાં ક્યારેક જાઓ પૌવા હારે લઈ જાઓ, બહુ મજા. દૂધ દહીં એમાં પલાળીને નાખ્યા એટલે તમારી હોજાન તરા, એમાં પછી જે નાખો એ ઠંડો આહાર, એટલે ગરમીનો સૌથી સારો આહાર છે. તો એ ભક્તો મીંડ્યા પલાળવાને, એક મોટો આખો ઉત્સાહ. જેને ખબર પડી તો મેળો થવા માંડ્યો. અને નિત્યાનંદ પ્રભુની સામે નાના મટકા ખાવાનું, એ વખતે મટકામાં જ હતું. તો અહીંયા લખ્યું છે કે દધી ચીડાની અંદર કેળા હતા. કેળા કયા હતા ખબર? ચીની કેળા. ઓલા ચીની કેળા ખબર? ચંપા કલા કે તમે એને શું કહો? એલચી કેળા કે નહીં, એ થોડા કંઈક વધારે મોંઘા, થોડા પૌષ્ટિક આવતા છે, ખબર નહીં. પણ એક ચંપા કલા અહીં લખ્યું છે. અને ચંપા નામના કેળા હતા, એટલે ચીની કેળા એ નાખ્યા. અને મીંડા એ દધી ચીડાનો ઉત્સવ બધા ભક્તો કરવા. હવે એ તો તરત તૈયાર થઈ જાય, કારણ કે એને રાંધવાનું હતું, સીધું નાખવાનું, ભેળવવાનું જ હોય છે. અને માટલા વેચવાના. તે નિત્યાનંદ પ્રભુની સામે 4, 2 દહીંના અને 2 દૂધના કુંડી. હું કુંડીને શું કે તમે ઓલા કોડ કે કુરડી, કુરડી મૂકી. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ કીધું 4 નહીં 8 મૂકો. એ કે આટલું ખાઓ પછી આપશું બીજું. એ કે નહીં, બાજુમાં 4 મૂકો હતા. કે કોની માટે? તમને દેખાતા નથી, પણ હમણાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવશે. એટલે ભક્તોએ તરત બીજા 4 મૂક્યા. નિત્યાનંદ પ્રભુએ આહ્વાન કર્યું, તપ્ત કંચન ગૌરાંગી રાધા વર્ણ ઉપલબ્ધ. પૂરીથી જગન્નાથ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નિત્યાનંદ પ્રભુનું સ્મરણ કરતા જ ત્યાં ક્યાં બંગાળ ને ક્યાં પૂરી 500 કિલોમીટર છે, પણ ઓન ધ સ્પોટ ત્યાં પ્રગટ થઈ ગયા. બધાને દેખાતા નહોતા, પણ અમુકને દેખાતા હતા. નિત્યાનંદ પ્રભુએ એનામાંથી પહેલો દહીં ચીડા ખવડાવ્યા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. તો અમુક ભક્તોને દેખાય નહીં કે આ ગાંડાથી આમ કોને દે છે? દેખાય નહીં તો ગાંડા જ સમજે ને. પણ જોવે તો એ કોળિયો ગાયબ હતો, અને ઓલામાંથી તે કોળિયો એમ નામ નીકળે છે, નિત્યાનંદ પ્રભુના મુખમાં જાય. તો બોલો ગૌર નિતાય કી. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ આને ખવડાવે, આને ખવડાવે, અને પછી બધા ભક્તોને આપી કે હરિ બોલ છૂટા.
એટલે બધા કુલ્લર લઈને ઊભા રહી ગયા. એટલી ગળદી થવા માંડી કે આજુબાજુના ગામવાળા ખબર પડવા માંડી કે અહીંયા કંઈક મેળો છે, અહીંયા કંઈક, એ એનો માલ સામાન લઈને આવવા માંડ્યા. કુંભાર બાજુના ગામના માટલા લઈને આવવા માંડ્યા, પૌવાવાળા પૌવા, દૂધવાળા દૂધ, માલય વેચાઈ જાય, રોકડી થઈ જાય અને જમવાનું થઈ જાય. પાની હાટી ગામ આખું ભરાઈ ગયું, કારણ કે બધા આજુબાજુના 15 ગામડાવાળા આવી ગયા. તો જગ્યા ન વધી તો એવું લખ્યું છે કે ગંગાના પાણીમાં ઊભા તે ખાતા હતા, કારણ કે જમીન તો હતી ને. ગંગામાં અમુક મીંડા, અમુક ધોકે કે બસ એ ભાઈ વેચ તો રહેવો જોઈએ ને, પણ કે ગળતી જેટલી છે પાણીમાં ચક્કા જામ. અને બધાના હાથમાં છે દહીં ચીડા, અને બધા ભગવાનના નામના કીર્તન કરે છે. દધી ચીડા મહોત્સવ થયો છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ ત્યાં પ્રગટ છે. રઘુનાથ દાસ જમતા નથી, એ બધાને જમાડી રહ્યા સેવામાં. એ જે માલ લેવામાં પડ્યા, કોઈ પણ આવે એનો રોકડી કરો, ખરીદી લો અને એને સેવામાં લગાડી દો. એટલો જબરજસ્ત ઉત્સવ થયો. આજે પણ વર્ષો વયા ગયા, એ ગામમાં ઉત્સવના એંધાણી છે, યાદી છે, ભૂલાતો નથી. અને નિત્યાનંદ પ્રભુએ એટલા પ્રસન્ન થયા. બાજુના ગામના રાઘવ પંડિત નામના એક ભગત આવ્યા. એ કે અરે નિત્યાનંદ પ્રભુ, મારા ઘરે તમારો પ્રસાદ છે, તમે કાલે કીધું હતું કે અમે સવારમાં પહોંચી જાઓ અમારા ગામમાં, તો મેં કેટલું બધું રાંધ્યું છે, તમે શું ચાલુ? નિત્યાનંદ પ્રભુ કે આને આપો દહીં ચીડું. કે પણ મારા ઘરે રાંધ્યું તમારું, કે હાંજે ખાઈ લેશો, અત્યારે આવડો આ બપોરે આ જ ખાવાનું થાય. તો એને બિહારી દીધા. ખૂબ સુંદર ઉત્સવ થયો. એટલું વિસ્તારથી આમાં એનું વર્ણન લખ્યું છે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં. કવિરાજ કહે છે કે આ દધી ચીડા ઉત્સવની કથા, નિત્યાનંદ પ્રભુની કૃપા, જે કોઈ સાંભળશે રઘુનાથ હોય એને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપા, પ્રેમ ભક્તિ મળી જશે. તો આ પ્રસંગને હું તમારી સામે વર્ણન કરું, એમાં એક રહસ્ય સામે મૂકવા માગું છું, જે હું ઘણી વાર ચર્ચા કરી ચૂક્યો છું. ચોર શું કામ કીધા? તો એનો એક જવાબ તો આપી દીધો કે કૃષ્ણ પ્રેમ એને જોતો હતો, પણ ગુરુની વગર, નિત્યાનંદ પ્રભુની કૃપા વગર. એટલે આ ચૈતન્યનો પ્રેમ કોનો છે? નિત્યાનંદ પ્રભુ એનો છે ને. એવી જ રીતે મતંગ ઋષિના આશ્રમમાં જ્યારે શબરીબાઈ સેવા કરતા હતા, ત્યારે મતંગ ઋષિએ કીધું કે હે મારા શિષ્યો, જે પણ આશ્રમમાં ચોર આવે છે ને એને પકડીને લાવો. તો ઓલા બધા શિષ્યો વિચાર કરે, આશ્રમમાંથી કોઈ વસ્તુ તો ચોરાણી નથી, એક સમશી ઓછી થઈ, તો ગુરુ મતંગ ચોર કેમ કે છે? એમ થાય ને. હવે આ શિષ્યો જાગ્યા, સવારમાં વહેલા શબરીબાઈ આવતી હતી એને પકડ્યા શબરીને. શબરી થરથર કાપે. એટલે મતંગ ઋષિ સામે ઊભી છે, રોવે છે અંદરથી કે હમણાં ગુરુજી વટશે, મને સેવામાંથી કાઢી મૂકશે, મારું જીવન વ્યર્થ, આવો ભાવ. ત્યારે મતંગ ઋષિએ કીધું કે શબરી, તું તો અમારા આશ્રમનું આભૂષણ છે, તારે હવે કોઈથી બીવાની જરૂર નથી, આશ્રમ તારો છે, તારે જે સેવા કરવી હોય ને એ ધોળા દિવસે બધાની સામે કરજે. તો શબરી તો હરખાઈ ગઈ, એને તો આમ ઊંધું હતું આખું પિક્ચર. તો અમુક શિષ્યો આપણી જેવા બધે હોય છે, હા શું મારા આમ બધે અધકચરા અધબુદ્ધિવાળા, એ કે આ ગુરુજીનું ફરી ગયું છે, શબરી જેવી બાઈને આશ્રમમાં રાખે છે, આને બ્રાહ્મણ દીક્ષિત આપણે કહીએ ને, નાટક તો નથી લીધી, આને આ ન કરવાનું હોય, આને આમ ન કરવાનું હોય. તો ગુરુજી તો સાંભળે. ગુરુજી સમજી ગયા, એણે કીધું જેને આશ્રમમાં રહેવું હોય એ રહે, પણ શબરી તો રહેશે. જો શિષ્યો એવા હોય છે કે ગુરુ એની વાત ન માને તો ગુરુ ખોટા. કળિયુગમાં શિષ્યો કોને કહેવાય? ગુરુને આજ્ઞા પ્રમાણે એ ચલાવે, અને ગુરુ એની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે તો ગુરુજી આશા. જેવી રીતે અત્યારે તમે કહો એમ અમે કરીએ, પ્રભુજી બહુ સારા, તમારે ધારું ન કરે, પ્રભુજી બગડી ગયા છે, એટલે તાર નોકર છે તારા બગડી ગયા, તું નક્કી કરી બગડી ગયા, બધું સારું. એટલે તમે કેમ કરો તો તમે હારા, તમારું ધાર્યું કરો તો તમે રહો. આ દુનિયા. હવે મતંગ જેવા મહાત્મા જેની પાસે વેદ શીખ્યા હતા, જેની પાસે, અને એ બધા શિષ્યો હું વાતો કરે, ગુરુજી બગડી ગયા, ગુરુજી રોંગ છે. ગુરુજી તો સાચા જ હતા, ભગત હતા. હવે અમુક જે સાચા શિષ્યો હતા મિક્સ થઈ ગયા ને, ડબલ હોય આમાં. અમુક મૂંગા રહે, અમુક વિરોધ કરે, અમુક સહન કરે, અમુક આમાં બધી ટાઈપના હોય આશ્રમમાં. તો ગુરુજીએ જોયું કે હારા થોડાક અંદો અંદર ખસખસ ખસખસ ફૂસફૂસ ચાલે છે આ બધા. એટલે એને અમુક શિષ્યો સાચા હતા, એનાથી ગુરુજી શબરી તો ચોર નથી, સેવા કરી બિચારી,
સાચી બાઈ, અને તમે સેવામાં રાખો, અમને વાંધોય નથી. પણ તમે આવી સુંદર બાઈ સેવા કરવાની ચોર કેમ કીધી? એ અમારો એક જિજ્ઞાસા છે. ગુરુજીએ કીધું હા. અને અમુક તો કે તમે જ કહેતા હતા ચોર ને એને પાછું સેવામાં રાખો છો, અમારે રહેવાનું થતું નથી. ગુરુજી કીધું અત્યારે જ નીકળો, તમારે જેવા અમારે જોતાય. હા, એ અમારે એમ જ છે, જોતાય નથી. ઓકે, નીકળો. અને ચોર હું કામ કીધું સાચી રીતે જાણવું તો સાંભળો. આ દુનિયામાં સૌથી મોટું ધન છે સેવા ધન. શું છે? ભગવાનની સેવાથી મોટું કોઈ ધન લક્ષ્મી અને શંકરે તરસે આ ધન માટે. એ ધનને જાણે છે ભરત કે હનુમાન, રામ સેવા. એટલે એ મુક્તા સેવા સૌથી મોટું ધન છે. અને મેં તમને આ આશ્રમની સેવા, ભગવાનની સેવા, વેદની સેવા, યજ્ઞની સેવા તમને બધાને આપી હતી. આ ધન મેં આપ્યું સેવાનું. અને તમે આળસુઓ સેવા કરવી નથી, હુઈ રહ્યો છો. અને સેવા કોણ કરે? શબરી. તો તમારું કયું ધન ચોરાય છે? સેવા રૂપી ધન ચોરાય છે. એટલે મેં આને શું કીધી? ચોર. કે આપણા આશ્રમનું ધન શું છે? સેવા. અને આ શું કરે? કરી જાય કીધા વગેરે. એટલે આ શું છે? ચોર. હકીકત શબરી ચોર કે કોણ ચોર? આપણે પણ ઘણી વખત છે ને સેવા આપણે બધા કરીએ છીએ, પણ સ્વીકારવું જોઈએ કે આપણે આળસુ છીએ, આપણે અભિમાની છીએ, અને આપણે આપણા વ્યવહાર વ્યવસાયને સ્વાર્થને વધારે લાભ આપીએ, માન આપીએ છીએ. સેવા તો ક્યારેક ને કોકની થઈ જાય ને 5% તો એના પડારા બહુ કરી લે. એકવાર મંત્ર બોલો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે હરે. ધંધાનું કામ હોય, હાસું ખોટું કરી નાખવાનું, પરિશ્રમ કાંઈ ઘરનો વ્યવહાર ભગવાનની, એની માટે બાના ટાઈમ. એક નંબરના આળસુ છે, પણ દેખાડીએ હું આપણે મોટો સેવક હું જ છું આમાં. પૂછો પોતાને અંદરથી. યા તો આપણે આળસ કરીએ છીએ, નકર અભિમાન કરીએ છીએ. અને જો આળસ એ અભિમાનથી એક ત્રીજો પણ ફાટો દેખાય સેવામાં, એને શાસન કરવું હોય છે. માની લો મેં અભિમાન જ કર્યું સેવાનું, આળા નથી કરી વાળી ને, તો પછી 2 મહિને મને એક રોગ આવે કે આમ તો હું બધું કરી જ નાખું છું પરફેક્ટ, એટલે આ હું કહું એમ કરવા જોઈએ, આ હું કહું એમ કરવા જોઈએ, આ હું કેમ કહે. આવો એક રોગ ત્રીજો આવે. તમને આવતો હોય મને જ ખબર, મારો મન બહુ આવે. બધાને મારી આજ્ઞામાં સેવા કરવાની, આ પણ એક રોગ છે. મુક્ત થવાનું છે. આપણે આ ચતુર્માસ આવે, કાલથી હું બેવાનું ખબર? પરમ દિવસથી પૂનમ જાય ને, આપણે આ ઉત્સવ કરીએ છીએ પૂનમનો, પછી ચતુર્માસ. આ 4 મહિના છે, બહુ જ સુંદર ભજનના મહિના. આપણે બધાએ ચતુર્માસમાં નિયમિત 16 માળા, એનીથી વધારે થાય 2-5 તો નિયમ બનાવો. ભગવદ્ ગીતાનો 1 શ્લોક રોજ વાંચશું. અને હું પણ પ્રયાસ કરીશ ચતુર્માસમાં વધારે રહેવાનો, તો રોજ સત્સંગ એક ઘેરે ગમે ને ગીતાનો 1 શ્લોક. કોઈનો લખાયો તો આપણું ઘર મંદિર તો છે જ, તે કાંઈ વાંધો નથી. પણ સત્સંગ ક્રમ વાઇઝ, સાધના ક્રમ વાઇઝ ચતુર્માસમાં કરેલું ભજન 4 ગણું હોય છે. કેટલું? 4 ગણું તમારે. તો આપણે આનો લાભ લેવો, સમયનો લાભ લઈ જાણે ને. કેમ બજાર સારું હોય તો રળી જાણવું જોઈએ, પછી બાપા એમ કોરા જવાના જ હોય એમ. આમાં ચતુર્માસમાં આવશે એમ. ખેડૂતને કેમ ચોમાસાના ટાઈમે મહેનત, ઉનાળામાં થવાનું જ હોય ભલા. એમ ચતુર્માસ ભક્તિમાં બહુ મહત્વના મહિના છે. અને ભક્તોના સંઘમાં વધારે થાય. આમ નગર આળા થાય ને એકલું લાંબુ હાલે ને, પણ ભક્તોનો સંઘ હોય, હરખો સાધના, તેનો લાભ લેવાનો. એટલે સેવામાં સાધનામાં આળા કરવાની થતી નથી ચતુર્માસમાં. ખાસ કરી શબરીબાઈના કહેવા મુજબ ચોર નથી, પણ સેવાનું ધન ચોરાઈ રહ્યું છે. બીજું, કોઈ માણસ સાધના કરે, હે ઋષિ મુનિઓ તમે યજ્ઞ કરો છો રોજ? તાકે ગુરુજી તમે કરાવો એટલે કરીએ છીએ. તમે વેદ વાંચો છો બ્રાહ્મણો? તાકે વાંચીએ છીએ. જપ કરો છો મંત્રોના? તાકે કરીએ છીએ. તો તમે જપ કરો છો, સાધના કરો, યજ્ઞ કરો, અને આ સેવા કરી જાય તો તમે જે કરો ને એનું ફળ આ લઈ જાય. આ જો સેવા બહુ મહત્વની, જે ભક્તિ કરે એની સેવા કરવાથી આપણા ખાતામાં સીધું જ આવે. એટલે તમારું સેવારૂપી ધન ચોરાઈ રહ્યું, તમારું સાધનાનું ધન પણ ચોરાઈ રહ્યું છે. અને મેં શબરીને ચોર કીધી, એમાં મારા દિલનો ભાવ છે કે આ બાઈને નથી માન જોતું, નથી સન્માન જોતું, નથી પૈસા જોતા, નથી દેખાડો કરતી, નથી સ્ટેટસ મૂકતી.
નથી ફોટા પડાવતી. આ બાઈ કેટલી સુંદર સેવા કરે. આણે મારું દિલ ચોરી લીધું. શું ચોરી લીધું? જે દિલમાં હું રામને યાદ કરું છું, જે હૃદયમાં મને રામ સિવાય આ દિલમાં મેં કોઈને સ્થાન આપ્યું, પણ આવા સાચા ભક્તએ એ રામની બાજુમાં મારા દિલમાં જગ્યા લઈ લીધી. મારું હું ચોરી? તમને નથી લાગતું આપણે આવા ચોર બનવું જોઈએ? શબરી જેવા ચોર બનવું જોઈએ કે નહીં? કે કોઈ સાચા વૈષ્ણવની દિલ ચોરી લેવું. આપણે એવું કરીને બતાવવું જોઈએ કે એને યાદ આવે. એટલે ના પછી કૃપા વરસે, ખેંચવી ન પડે, મોટર ન મૂકવી પડે, એમ નામ તારા વહી જાય. તો શબરીએ મારું દિલ ચોરી લીધું છે. આશ્રમમાં હું નહીં રહું, પણ શબરી તો રહેશે. તો અમુક તો બસ પકડી લીધી, ભોગી ગયા કે આપણે આ ગુરુજી બગડી ગયા છે, આ ગુરુજી ખોટા છે, આ કે તમે જવા દો બધા. પણ અમુક શિષ્યો સમજદાર હતા, બુદ્ધિમાન હતા કે નહીં, શબરી હું ચીજ છે. તો જુઓ, ચોર કીધું ને, નિત્યાનંદ પ્રભુએ ચોર કીધું, અહીંયા શબરીને પણ ચોર કીધું. અને તમે હું શું જપવાનું ચતુર્માસમાં? બને એટલું કોઈની નિંદા નહીં, અપશબ્દો નહીં, અવળી વાતો નહીં, બને એટલું હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ મહામંત્ર. આ નારાયણનું નામ પણ એક ચોર છે. કૃષ્ણ ચોર છે, માખણ ચોર, ચિત્ત ચોર, તો એનું નામ પણ એક ચોર છે. એ શું કરશે? તમારા હૃદયની વાસના, કામના, પાપ બધું હરિનામ ચોરી લેશે. તો નારાયણ નામ, નારાયણનું જે નામ છે, હરિનું નામ છે, એ પણ ચોર છે. અને એનો તમે તમારા હૃદયમાં લાવો, એ નારાયણના હરિના નામને, એટલે તમારા અવળા જે કાંઈ છે એ બધું એ ચોરી લેશે. તમારા દુર્ગુણોને એ ચોરી લેશે. તો આવી રીતે શબરીબાઈ રહ્યા. અને શબરીબાઈની આગળ તો બહુ લાંબી કથા તમે જાણો છો, રામ આવ્યા ને ઝૂંપડીએ ને બધું પામી ગયા. પણ શબરીબાઈને રામ મળ્યા એની પાછળ એના વૈષ્ણવ ગુરુ એની ઉપર બહુ યસ્ય પ્રસાદાત ભગવત પ્રસાદાત. પણ અત્યારે તો ગુરુને લોકો યુઝ કરતા હોય છે, ગુરુના નામે પોતાની ખીચડીઓ પકાવતા. શબરીબાઈ આટલી મહાન, પણ કોઈ પ્રદર્શન નહીં, સિમ્પલ ભજન. ભગવાનને નિર્મળ, સરળ, શુદ્ધ ભક્તો ગમે છે. આડંબર કરવાવાળા, પ્રદર્શન કરવાવાળા, પાખંડી ભક્તો પસંદ નથી. વૈરાગ્ય અંદરથી હોવો જોઈએ, બહારથી નોર્મલ વૈષ્ણવ સાધારણ રહેવું જોઈએ. આ નિત્યાનંદ પ્રભુનો ઉપદેશ, આદેશ જે કાંઈ કહ્યો, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી હાથ જોડીને ઉભા કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ, હવે તમે મને આશીર્વાદ આપો કે હું ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપાને પામી જાઉં. મને એના વગર ગમતું નથી. એક એક યુગ જેવો જાય છે, એક એક ક્ષણ, અને હું સાચું કહું, હું જીવી નહીં શકું. તો બધા વૈષ્ણવોની વચ્ચે નિત્યાનંદ બોલ્યા કે આજથી તારા બંધન. તે આ બધા ભક્તોને દધી ચીડા પ્રસાદ ખવડાવ્યો છે, તો હું આ બધા ભક્તોને આદેશ આપું છું કે તમે આશીર્વાદ આપો રઘુનાથ દાસને કે એના બધા બંધન મુક્ત થઈ જાય અને એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપાને પામી જાય. આટલું કહીને નિત્યાનંદ પ્રભુએ ફરી પોતાનો ચરણ માથે મૂક્યો અને હૃદયથી આશીર્વાદ આપી દીધા. આવી રીતે દધી ચીડા પાની ઉઠે મહોત્સવ થયો. રઘુનાથ દાસ ઓલા નિત્યાનંદ પ્રભુ અરે જે કીર્તન કરતા હતા ને એને કીધું અહીંયા આવો, શું છે? બોલે નિત્યાનંદ પ્રભુને ખબર ન પડવી પડે. 1000 સોનાની ઠેલી ખિસ્સામાં નાખી, કારણ કે આમ ઈ લેશે નહીં. પણ એના ભક્તોને આગળ જવાનું છે, જમવામાં પ્રસાદ બધી જોઈ, તો એણે કીધું કે એને કહેતા આપણે, મારું નામ કેમ ન આવ્યું? આણે કીધું કહેતા નહીં કોઈને. એ થેલી એને આપી દીધી. તો રાઘવ પંડિતને કહે છે આ નિત્યાનંદ પ્રભુ માટે 1000 સોના મોર છે જે એની સેવામાં લાગવી જોઈએ. અને એની અરે જેટલા ભક્તો છે એ બધાને 2 તોલા હોનો. આપણે એ વખતે હોત, એ કીર્તનમાં આપણે હોત તો ખાલી દધી ચીડા ન હોત, અરે 2 તોલા હોનું અને 10 હોના મોર, 2 તોલાની લગડી. અને આ લઈને બાપા પાસે હતું ભેગું કરેલું કેટલું, એ કે લેખે કરી નાખું. રઘુનાથ દાસે બધા વૈષ્ણવોને, તો ઓલા કુંભાર કેટલા ફાવી ગયા વિચાર કરો. માટલામાં શું થઈ ગયું? રોકડા જ થઈ ગયા. પછી હોનું રઘુનાથ દાસે આમ જલસો કરાવી દીધો.
નિત્યાનંદ પ્રભુને ખબર પડી કે ઓહો, રઘુનાથ દાસે બધા વૈષ્ણવોને ખવડાવ્યું, અરે દક્ષિણા અને ઉદારતાથી. પછી બોલો આશીર્વાદ કેવા નીકળે? નકરા કોરા તોડાવે ને પછી પોગરે એને કોઈ આશીર્વાદ આપે? હું ઘણી વાર મુંબઈ વાળાને કહું કે રઘુનાથ દાસે તોડાવ્યા નથી, અમુક ના ખબર, અમુક તો પ્રોગ્રામમાં તોડાવી નાખે. મારા ભક્તો કીર્તન કરી કરીને બિચારા ઊંધા વળી જાય, દક્ષિણા 100 રૂપિયા આપ્યા, તબલાનું ન નીકળે. તો રઘુનાથ દાસે જલસો કરાવી દીધો ને આ વખતે બધાને 2-2 તોલાની લગેડીયું, 10-10 હોનામોર. બધા ભક્તોએ દિલથી આશીર્વાદ આપ્યા, કોઈ કમી નહોતી રઘુનાથ દાસને. આપણે જ નથી એટલે હું કરી ઓનલાઈન ન કરાય, પણ જોઈજો ભાવમાં આવતા ને તેમ કોઈ આવો એવાય નથી, પણ આપણે ચોખવટ કરવી પડે ને. બધા ભક્તો અમુકને આવી ગયો હોય તો બિચારા. પણ રઘુનાથ દાસનો જે આ ઉત્સવ હતો એ હોને મટી દીધો એણે, કોણે? પોતે ને પોતે. અને આશીર્વાદ લઈ લીધા. નિત્યાનંદ પ્રભુ કીર્તન કરીને આગળ વયા ગયા. સેવકોને લઈ ઠેલ્યો બધી ખાલી, આનંદથી હરખાતા ઘેરે આવ્યા. એના પિતાજીને ખબર પડી કે રઘુનાથે બહુ ધન આવ્યું. એના પિતાજી બહુ રાજી થયા કે આપણે મહિનામાં બધું નીકળી જાય, કારણ કે ઉપરનો જ માલ હતો સીધો, એમાં કાંઈ એને તકલીફ હતી નહીં. પણ હવે રઘુનાથ દાસને આશીર્વાદ મળી ગયા હતા. જ્યારે ભાગે પાછા આવે, પકડાઈ જાય. 65 વર્ષથી આ પ્રોસેસ હાલતો હતો. હવે નિત્યાનંદ પ્રભુનો હાથ પડી ગયો. 1 મહિના પછી સાંજે આવી રીતે 12, 12:30, 1 વાગ્યા અને રઘુનાથ ઊભા થયા. એક ભગતના ઘરે આરતીની સેવામાં જવું છે એમ કહી પહેરેદારો હુતા હતા. રઘુનાથ ભાગ્યા. 15 દિવસે 3 વાર દિવસમાં મતલબ 15 દિવસમાં 3 વાર જમવાનું એને મળ્યું હતું. 15 દિવસમાં બંગાળથી પૂરી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ચરણોમાં પહોંચી ગયા. કોઈ રોકટોક નહીં, કોઈ બાધા ન પડી. સાચા વૈષ્ણવના આશીર્વાદ હતા તો સફળતા મળી ગઈ. રઘુનાથ દાસ જગન્નાથપુરીમાં રહ્યા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળ્યા. પછી એની બહુ સુંદર બધી લીલાઓ છે વૈરાગ્યની. કેવું જીવન જીવતા, મહાપ્રભુએ શું કીધું, એ ગૌડીય બધા સાધારણ માણસો માટે એ પ્રસંગ મહત્વનો, પણ વૈષ્ણવો માટે બહુ મહત્વનો કે આટલા મોટા મહાન વ્યક્તિ, ધનવાન, અને કેવું વૈરાગ્યવાન જીવન જીવા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એને માળા આપી, ગોવર્ધનની શિલા આપી અને કીધું, રઘુનાથ, હવે હું પૂરીથી અપ્રકટ થવાનો છું. તારી માટે મેં વૃંદાવન નક્કી કર્યું. ગોવર્ધનમાં તારે રહેવાનું છે અને જા, મારા આશીર્વાદ છે, ગોવર્ધનમાં રાધારાણી તને દર્શન આપશે. પછી રઘુનાથ દાસ વૃંદાવનમાં રહ્યા, રાધારાણીના દર્શન થયા છે. અનેક ગ્રંથો એમણે લખ્યા છે. આવા રઘુનાથ દાસ આપણા હરે કૃષ્ણ સંપ્રદાયના વ્યક્તિ છે. એમનો આજે આ પવિત્ર, એમને કૃપા મળી હતી એ આ ઉત્સવ છે. અને આપણે બધા ભગવાન ચૈતન્ય, નિત્યાનંદ અને રઘુનાથ દાસના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે ભાવનગરના ભક્તોને પણ એ શક્તિ આપે, ભક્તિ આપે સાચી, અને આપણે તે ભગવાનને વાલા બનીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ. તો આજે 550 વર્ષ પહેલાની કથા, આજે પણ એ પ્રથા છે. લાખો લોકો એ મેળો ત્યાં થાય છે. આજના દિવસે થયો હતો, ત્યાં નેટમાં જોઈ શકો તમે. અને લોકોએ દધીચીડાનો મહોત્સવ ત્યાં મનાવ્યો હતો. હજારો બંગાળીઓ વૈષ્ણવો કીર્તન કરે, દધીચીડા મહોત્સવ મનાવે. પ્રભુપાદની કૃપાથી જ્યાં જ્યાં દેશ વિદેશમાં ઇસ્કોનના ભક્તોના સંપર્કમાં જે હોય એને આ જ ઉત્સવનો લાવો મળે. તો આપણે અહીંયા હતા અને અરવિંદ પ્રભુના ઘરે અમે ઘણા દિવસથી ધામા નાખ્યા છે. તો ધન્યવાદ એમને, એમના પરિવારને. તો આપણને બધાને અવસર મળ્યો આ કમસે કમ આ થોડીક રઘુનાથ દાસનો, ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો સ્મરણ કરવાનો, અને મેન તો દધીચીડા ખાવાનું. કથા એ રીતે આપણને બધી પણ કેવા હોય કે શું હોય, તો આ માતાઓએ પ્રસાદ બનાવ્યો. તો આપણે હવે બહુ સાંભળ્યું, દધીચીડા ઉત્સવનો આનંદ લઈએ. મહામંત્રથી આજની કથાને વિરામ આપીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ.